من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم ya, lanjut Hasfi ya, ayat 180 Al-Baqarah 180. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna lakum ayyamus siyam uhilla lakum laylatas siyam illa nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun kunna libasun lakum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum wa taba alaikum wa afa ankum Falhana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi thumma atimusiyam thumma atimusiyam wala tubashiruhunna wa antum akifun fil masjid tilka hududullahi fala taqrabu kadzalika taqrabuha ada hanya taqrabuha tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun wa la taqtulu amwalakum bainakum bil-batili wa tudlu biha ilal
الثاني لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر وليس البر تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله تقاتلونهم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين Tadi ada? Iya Kak saya. Ya, selamat bergabung Rai, alhamdulillah. Iya. Ayat 191 ya Rai, silakan. Berapa ayat Kak? Sampai 196. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Filuhum فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والهرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.
ya Sultan. Ada Sultan. Ayat 197 Sultan. Sultan, sebentar. Fil hajj. Fil hajj. Fil hajj. La tas'alu min khairi ya'lam. Khairi ya'lam Allah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم فإذا كنتم على أذكروها عند المشعر الحرام واذكروه كما ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إنه غفور رحيم فإذا فاذكروا وهكذا كريم أباءكم وشد ذكران فبنت نسيما يقول ربنا في الدنيا وملأ في الآخرة من خير ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Ya, Farhan udah masuk? Ya, udah. Oke, Farhan masuk ayat 203 deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام محدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو على حساب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته إذا بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيكم الله في ظلال من الغمام وما من الملائكة وقوله أمر إلى الله ترجع الأمور. Saudara. Ya, alhamdulillah. Silakan lanjut, Eras. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba wa asa an takrahu shay'an wa khairan lakum wa shay'an wa lakum wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. يسألونك أيان يوم قل كتابه كبير وصد عن سبيل الله وكنتم به والمسجد الحرام وإقرار أهله أكبر من الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Alhamdulillah. Gimana, udah semua ya? Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai tadi baca Al-Quran. Sedikit informasi terkait hukum mim mati bertemu dengan mim disebut idgham mimi pada ayat 201 wa minhum
ayat 201 teman-teman. Wa minhum, minnya izhar nah ini mimati bertemu mim jangan langsung lanjut tapi ada dengungnya, jadi disebut idgham ini. Minhum, kalau namanya idgham yang berdengung ya, itu dia ada gunahnya, disebut gunah. Nah, gunah itu ada dengung di sisi hidung. Kayak mai, nah di sini bergetar ya, mai ada di sini. Jadi kalau hidungnya dipencet dia nggak bunyi, mai gitu, kayak begitu. Itu disebut gunah dengan dengung ya. Nah, terus terkait dengan hukum hamas tadi udah tahu ya, kayak misalkan huruf fahat tahu syahsyun sakata, huruf fa ha sa fahasahu, huruf ha sin kaf ta itu disebut sebagai huruf hamas. Jadi kalau misalkan yang berhenti ada kayak begitu tadi, dia ada seperti apa ya, seperti ada hembusan nafasnya ya. Contohnya apa ya, tadi banyak sih, khauf kayak begitu, dia itu disebut sebagai huruf hamas. Terus apa lagi ya? Tadi ada yang namanya nun wikoyah ya. Nun wikoyah itu dia yang nun kecil tuh yang di bawah itu. Jadi kakak baca ayat berapa ya? Ada nun wikoyahnya di bawah tuh. Jadi dilanjutin dibaca nunnya. Kalau untuk yang Quran yang di Indonesia sih udah ada biasa tanda-tanda di bawah gitu. Teman-teman kalau misalkan lebih mudah lagi sih Quran tajwid ya. Jadi dia biasanya ada warna-warnanya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada. Yang penting istiqomah bacanya. Teman-teman, kalau untuk hukum wakaf itu jangan lupa ya, ada kalau di atasnya itu ada huruf-huruf itu ada maksudnya. Biasanya di Quran yang itu suka ada kok tanda-tanda wakaf disebutnya. Ada kalau misalkan tanda wakaf yang atas itu huruf mim, itu disebut sebagai wakaf lazim. Itu dia mesti berhenti. Jadi teman-teman kalau misalkan nemu huruf mim yang di atas itu wajib berhenti. Terus gimana? Ya udah, mulainya ayat setelah itu. Nah, coba kalau misalkan kita yang ayat 198 ya, pola itu berhenti lebih utama. Pola. Jadi ayat 198 nih, coba lihat dah. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan mir rabbikum. Pola ini berhenti lebih utama. Berhenti kalau udah sentuh rabbikum. Terus bagaimana kak? Habis itu lanjutin dari faida, nggak usah mulai dari mundur lagi dari rabbikum faida, enggak. Jadi berhenti aja, lebih utama berhenti. Terus tadi ada titik 3 tuh tadi yang baca si Rai tadi ya, Rai ya kalau nggak salah. Iya kak, saya itu. Itu berarti salah satu tanda ya kak? Ya betul, disebut wakaf mu'annakoh. Nah itu ada di tanda-tanda wakaf, ntar bisa dilihat ya. Jadi berhenti di salah satu tanda. Biasanya kalau yang paling gampang ya surat Alif Lam Mim tuh, zalikal kitabu la roib. Nah itu la roiba fihi, bisa berhenti di la roib, bisa di la roiba fihi, kayak gitu. Berarti harus salah satu berhenti. Tuh jangan dibablasin. Tapi tadi bacanya udah betul kok, Rai udah betul. Tuh terus ada lagi yang lam alif, sering banget tuh kita lam alif ya. Ayat ke 203 juga tuh, alaih wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmain fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Nah ini nggak boleh berhenti. Jadi dia itu lanjut alaihi liman taqa. Kalau berhenti mundur lagi. Ya. Teman-teman nanti bisa baca ya, tanda-tanda baca itu di tanda wakaf. Itu biasanya di depan Al-Qur'annya ada. Jadi dikit-dikit kita perbaiki. Tapi rata-rata udah kayaknya sih sering baca gitu ya. Jadi kelihatan perubahannya. Jadi kalau teman-teman yang penting rajin baca. Terus kalau misalkan kayak kemarin tuh, kalau misalkan panjang gimana kak? Mulai lagi mundurnya jangan jauh-jauh nggak apa-apa. Tapi yang penting makanya kita kalau bisa belajar bahasa Arab dikit-dikit jadi tahu tuh. Jadi misalkan
mundurnya itu kira-kira di kata yang sesuai gitu. Misalkan wa ma taf'aluna min khairin ya'lamuhu Allah. Coba ayat mana yang panjang ya? Contohnya ayat ke 198. Ayat 198 ya. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadla. Misalkan udah nggak kuat nih. Fadla. Terus mundurnya dari mana, Kak? Nah, bisa alaikum junahun an tabtagu fadla atau an tabtagu fadla juga bisa. An tabtagu fadla. Nah, jadi nggak usah dari pertama lagi, ntar pasti habis lagi. Cuman memang kalau misalkan seiring dengan waktu insya Allah dikit-dikit bisa bertambah lah apa bacaannya gitu. Itu teman-teman ya terkait dengan hukum tajwidnya, mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa diperbaiki. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna ala liwa har waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Ya, sembari menunggu, mau kasih ucapan selamat datang nih buat Farhan yang baru gabung, Sultan juga sama Rai nih, udah jarang ketemu lagi hari ini. Halo. Ya Rai. Jaga Rai. Oke. Langsung aja Bos Ustaz. Ini ada Kak. Suara saya. Ada kan? Ya, lanjut. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Udah kebanyakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menimpakan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang seperti ini. Kali ini atau malam ini saya akan membahas kultum mengenai pergaulan bebas. Nah, mantap nih. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kan banyak sekali pemuda-pemudi yang suka atau mendekati pergaulan bebas. Contohnya seperti melakukan zina, dan itu paling banyak tuh zina, mulai dari sosial media dan lain sebagainya. Nah, bedanya zaman dahulu dengan zaman ini, kalau zaman dahulu itu maksud itu susah masuknya, karena dulu itu kan teknologi kan masih sedikit, masih minim. Tetapi untuk zaman sekarang ini teknologi itu udah sangat berkembang. Bahkan maksiat itu bisa masuk dalam rumah kita. Contohnya melalui handphone, melalui internet dan lain sebagainya. Contohnya seperti para wanita fasik yang telah menipu kita, yang tertipu oleh setan sehingga dengan mudahnya untuk mengumbar aurat mereka, sehingga mata siapapun dapat memandangnya tanpa jemu, kecuali orang yang terpilih, yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, pergaulan bebas ini pun sangat banyak diikuti oleh para remaja yang tidak mendapatkan perlindungan dan arahan sesungguhnya. Nah, kita nih sepatutnya udah bersyukur nih, kita udah ikut pengajian, udah ikut mentoring nih kali ini, sehingga kita sudah terjaga oleh pergaulan bebas yang sangat-sangat tidak baik bagi kehidupan kita. Bahkan seks bebas sudah menjadi kalangan kaum muda,
bagaikan hal yang sangat biasa dan tanpa ada rasa malu untuk melakukannya, sehingga sudah dapat dipastikan akan ada musibah besar yang menimpa generasi muda saat ini apabila keadaan seperti ini tidak diubah dan tidak kunjung membaik. Maka dari itu, kita nih sebagai seorang muslim patutnya menginginkan untuk dapat menghilangkan kebiasaan yang buruk. Setidaknya terus dapat menghindari kebiasaan seperti pergaulan bebas, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya, berpacaran, pandangan mata yang tidak dapat dijaga, mendengarkan musik dan bernyanyi, dan lain sebagainya. Islam merupakan rahmatan lil alamin, yang artinya agama yang sempurna yang telah mengatur etika pergaulan dengan berbagai norma yang indah. Apabila diamalkan akan terciptanya kehidupan yang bermartabat. Oleh sebab itu, kita sebagai remaja ini mesti berhati-hati terhadap penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi. Di antaranya kebiasaan yang dapat menimbulkan fitnah syahwat, serta pergaulan bebas, yaitu membiarkan wanita berpergian jauh antara dua sholat tanpa ditemani mahramnya. Hal demikian sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, janganlah seseorang wanita berpergian kecuali bersama dengan mahramnya. Sebaiknya para remaja muslim, baik laki-laki maupun perempuan, menghindari berbagai bentuk pergaulan bebas yang telah disebutkan di atas. Isilah waktu luang kalian dengan kegiatan yang bermanfaat, dengan beribadah pada Allah, ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, serta membantu pekerjaan rumah. Pokoknya, sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang dapat mengubah kehidupan kalian ke depannya, sehingga menjadi lebih baik lagi. Saya rasa itu aja cukup untuk dapat yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kata atau kalimat, mohon dimaafkan, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-teman. Sampaikan kepada kita sebuah kultum, sebuah materi singkat dari Eras namun padat ya, tentang bagaimana generasi muda di zaman sekarang dengan tindak yang haram, ya, termasuk. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dan juga bisa menjalani amar ma'ruf nahi munkar di kehidupan kita seperti biasanya. Untuk selanjutnya materi kita tadi ya, silakan Kak. Langsung dimulai aja. Ya. Baik. Kak. Terima kasih Fatur, terima kasih Elras. Semoga jadi amal solehnya. Ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratul Rum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anta bihadhihi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa ma yu'minu bi ayatihim fa hum muslimun. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayban yakhluqu man yasha wa huwal 'alimul qadir. Baik teman-teman, surah Ar-Rum ayat 54. Silakan dibuka di bagian Al-Qur'an ya. Surat Ar-Rum ayat 54. Apa nih, ada yang bisa tolong bacain terjemahannya nggak? Surat Ar-Rum ayat 54. Bentar Kak. Ya Kak. Ya, Silakan. siapa tuh? Apaan itu? Ya. Ayat 54. Ayat
54 terjemahannya. Silakan. Surat Ar-Rum. Enggak. Wah, Surat berapa nih, Kak? Surat Ar-Rum ayat 54. Suratnya ke berapa? Ar-Rum itu surat ke 30 ya. Surat Ar-Rum. Oh, 30, Kak. Ayat ke 54. Ya, tolong dibacain artinya aja dibacain. Oh, sekarang ya? Iya, langsung baca. Artinya, Jangan hutan. kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu. Setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Oke, baik. Terima kasih, Sultan. Teman-teman, kita fokus di ayat ini ya, sambil baca artinya. Ini adalah tema kita karena tadi Elras singgung pemuda, nyambung aja ke singgung pemuda ya. Teman-teman, kalau kita mendefinisikan pemuda, ini banyak ya istilahnya ya. Mungkin dari istilah psikologi itu usia antara sekian sampai sekian. Ada banyak lah istilahnya. Cuman kita mengambil keberkahan dari Al-Quran karena ini yang berbicara adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita coba baca sambil dibaca ya, artinya ya, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Baik teman-teman, coba sambil buka terjemahannya, kira-kira ada yang bisa nyimpulin nggak ini maksud surat ini itu pengertian pemuda itu apa ya? Nah, kita sambil interaktif ya pada pertemuan malam ini. Kita bahas pemuda. Nah, definisinya tersirat dalam surat ini. Kira-kira ada yang tahu nggak pemuda itu apa sih berdasarkan surat ini? Yang tahu, Cung, silakan. Ngomong, open mic. ayat berapa sih Kak? Lupa Kak saya tadi. Ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Surat Ar-Rum ayat 54. Ada yang bisa nggak menerjemahkan pemuda berdasarkan ayat ini? Pemuda itu maksudnya ini Kak, orang yang kuat, seger. Oke. Karena di ayat ini disebutkan bahwasanya Allah menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Itu kita bisa kan kayak sebelumnya tuh kita jadi bayi, terus kan berkembang tuh beranjak dewasa menjadi remaja, pemuda, lalu jadi bapak-bapak, terus di kakek-kakek, kayak begitu kan mungkin kalau menurut saya. Lalu dijadikan lagi menjadi lemah kembali dan beruban tuh, ya kan Kak? Yuk, mantap. Yang lain ada yang mau ngasih tambahan? Tadi Fatur menerjemahkan pemuda adalah kuat tadi ya, dengan tadi ya yang disampaikan Fatur. Yang lain ada mau ngasih tambahan nggak? Kita mendefinisikan pemuda berdasarkan ayat ini. Saya Kak. Baik. Nah, ya. Kalau opini saya Kak, pemuda itu ya ini Kak, dia itu masih tinggi hawa nafsunya. Masih tinggi hawa nafsunya. Ini nggak ada hawa nafsu nih. Ini berdasarkan ayat ini. Ya kan hawa nafsu kan itu Kak, apa? Melemahkan juga hawa nafsu. Ya kan? Silakan. Silakan hawa nafsunya. Ya jadi hawa nafsu itu kan melemahkan diri kita gitu. Era sesuai kultumnya Kak, masih sesuai sama kultum. Belum move on ya. Oke, silakan. Nah, kan kita kan dulu kan kayak emosi gitu, hawa nafsu tinggi-tingginya, sedang tinggi-tingginya. Sehingga jika kita saat keadaan ketua gitu, saat keadaan kedewasa, maka hawa nafsu itu dapat kita kontrol gitu, dapat kita kendalikan. Jadi lebih baik lagi gitu. Dan kalau untuk jadi tua lagi,
itu ya hawa nafsunya tuh udah nggak ada gitu kak, hawa nafsunya udah hilang gitu, udah nggak ada hawa nafsunya, udah emosi juga udah sulit kak. Itu sih kak tanggapan saya. Mantap. Ya, yang lain. Nih, dibuka juga yang lain. Siapa? Sultan. Apa siapa nih? Ada Rai, ada Farhan. Ya, silakan. Siapa namanya? Gini kak, jadi maksud dari ayat ini, Sebutin namanya. Ada yang belum kenal soalnya. Sultan. saya Sultan, itu aja. Siap. Ya, enggak. Ya gimana kan? Gini kak, jadi kan di sini disebutnya dari keadaan lemah kemudian menjadi kuat kan ya. Nah maksud dari kuat itu di umur kita sekarang nih, remaja ini, umur orang luar bilang tuh kayak golden age gitu, umur emas gitu buat apa tuh sesuatu hal berinovasi ya, gitulah kak kita kan. Nah, jadi buat muda sama ayat ini bisa kita disadari gitu sebenarnya kalau kita tuh umur segini tuh kuat, bisa berpikir lebih kritis lagi gitu. Jadi bisa berpikir lebih maju. Ya, gitu sih kayak saya kata kak. Ya terima kasih semuanya. Oke, sip. Mantap. Yang lain. Ya. Alhamdulillah, mantap dia. Siapa lagi? Yang belum ngasih. Ya. Siapa lagi ya? Farhan. Oh, Farhan. Ya. Kalau menurut aku tuh pemuda itu kayak ini kan, kalau ini kan di ayat itu menjelaskan tentang proses perkembangan manusia dari dia bayi sampai udah tua lah gitu, laki-laki. Nah, tadi kan ditanya soal pemuda. Nah, pemuda itu menurut aku tuh kayak bener tadi yang dibilang Sultan tadi itu golden age gitu, jadi kayak titik tertinggi apa ya, di mana performa fisiknya seorang manusia itu berada di puncaknya. Tapi di sisi lain terkadang ini juga menjadi sisi di mana mencari jati diri juga, dan mental serta perannya terkadang itu masih belum stabil juga. Itu sih menurut aku. Oke, terima kasih Farhan. Mantap Farhan. Ayo Rai. Satu lagi. Kalau saya Rai. kayak sih, kalau menurut saya sama kayak seperti faktor kak. Jadi kalau pemuda itu kan dia dilahirkan dari air akina atau sperma gitu ya. Nah, kemudian Allah memberikan kekuatan dari masa kecil yang lemah menjadi orang dewasa yang kuat. Nah, dari situ makanya Allah memberikan ada kelemahan atau kekuatan dari masa muda masa tua. Itu sih kak menurut saya. Sumpah. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Untuk kita akan mendefinisikan pemuda berdasarkan ayat ini aja dulu. Nanti mungkin ada pembahasan lebih dalam, cuman ini kan barokah ya, kita berdasarkan firman Allah. Dan pasti ada sesuatunya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat sesuatu dari kacamata Al-Qur'an, itu pasti akan banyak muatan-muatan tersurat dan tersirat yang sangat dalam. Oke, tadi dari kekuatan tadi ya, pemuda adalah kekuatan. Poin pertama ya, mungkin kita sepakat dengan itu ya. Pemuda adalah kekuatan. Tadi kan di situ kan kenapa? Karena dari lemah terus menjadi kuat, kan di situ ya ada kalimat itu. Dan ini kalimatnya bukan kalimat manusia ya, kalimat firman Allah, dan itu pasti ada maksud di balik itu. Oke, satu. Yang kedua apa? Sebenarnya ada poin lain yang mungkin tadi sudah disampaikan tapi mungkin belum tersimpulkan ya. Yaitu adalah pemuda itu berada di antara dua kelemahan, betul ya? Jadi di antara dua fase kelemahan tadi ya, penuh kelemahan. Antara fase yang kan disebutkan apa? Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah kan? Kemudian dia menjadikan sudah itu menjadi kuat. Terus kemudian menjadikan lagi setelah kuat itu lemah kembali. Berarti dia fasenya adalah berada di antara dua kelemahan itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita berada dalam kondisi pemuda. Karena kita menjadi dalam kondisi pemuda, makanya kita harus membedakan diri dari yang bukan pemuda. Gitu. Ini penting sekali teman-teman. Dan kita mesti bertindak sebagai pemuda yang diajarkan dalam Al-Quran dan
hadis Nabi. Nah, kenapa kekuatan itu penting? Bahkan dalam sebuah hadis itu Allah itu mencintai mukmin yang kuat itu daripada mukmin yang lemah. Berarti esensi dari sebuah yang harus kita miliki gitu ya. Jadi kalau pemuda nggak kuat itu bisa dibilang ya dia nggak sesuai fitrah dan nggak sesuai definisi ini gitu. Karena ini adalah definisi orang-orang yang sukses mengemban misi peradaban. Gitu. Dan yang pertama adalah kuat, gitu. Kuat secara apapun, secara fisik, gitu ya. Dan dia membedakan dirinya juga dengan yang lain. Di antara tadi disebutkan bahwa berada di antara dua kelemahan, ya kan? Nah, kita akan bahas ini juga, teman-teman. Kelemahan yang pertama apa tadi? Fase apa? Yang lemah pertama apa? Fase anak-anak ya, betul ya? Ya kak. Fase anak-anak, ya kan? Nah, teman-teman, kalau misalkan kita ngelihat anak-anak itu kayak bagaimana sih? Kenapa sih dia dibilang lemah itu lemah apa sih? Ada yang tahu nggak? Fisik, iman sama Lemah? Lemah pikiran. fisik. Oke, terus apa lagi? mental. Kenapa? Mentalnya kak. Akal. Ya. Terus. Baik. Jadi teman-teman, apa tadi ya? Teman-teman, jadi anak-anak itu memang pertama secara fisik dia lemah gitu ya. Nah, pemuda berbeda gitu ya. Coba kalau misalkan antum kita lihat semua baca dari sirah itu bagaimana Rasulullah itu mendidik Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu pemuda yang walaupun usianya juga sejak kecil tapi dia sudah sangat tegap gitu ya. Bahkan dia menjadi jenderal perang itu berkali-kali. Terus juga Usama menjadi pemimpin perang dengan usia yang masih belasan. Terus Muhammad Al-Fatih usia 21 sudah membebaskan Konstantinopel. Jadi fisik itu adalah sebuah keharusan, teman-teman. Oke, baik. Jadi teman-teman, ini kita harus sadari bahwa kita berada di golden age tadi, betul yang dikatakan oleh Sultan. Kita harus kuat fisik gitu. Nah, ya kita harus memantaskan diri kita sebagai seorang pemuda. Nah, bedanya apa sih pemuda dengan anak-anak? So, tadi kan pemuda berada di antara dua kelemahannya. Anak-anak tadi apa? Fisiknya lemah, ya wajar lah, namanya juga bocah ya kan. Disuruh ngangkat apa juga mungkin nggak terlalu kuat gitu. Atau kalau misalkan udah tua, aki-aki gitu kan, aki-aki suruh ngangkat galon juga kayaknya nggak bakalan bisa gitu ya, karena dia fisiknya. Tapi selain itu juga kalau anak-anak coba kita perhatiin. Jadi gini, kita akan menafsirkan itu dengan tadi kacamata Quran tadi ya. Tapi anak-anak itu berada dalam kondisi lemah. Nah, apa sih ciri-ciri anak-anak itu yang membuat dia lemah? Di antaranya apa? Dia secara akal dia belum sempurna, ya kan? Dia kalau misalnya coba dah, antum lihat kalau misalkan ada banjir tuh ya, misalkan di daerah antum banjir ya. Nah, terus kalau anak-anak apa? Dia akan nyamperin ya kan, ada kolam renang nih gitu, asik nih kayak berenang nih. Nah itu bocah gitu ya kan. Jadi dia nganggap itu ya udah semuanya kesenangan gitu, semuanya game gitu ya. Jadi buat dia tuh seneng aja gitu. Jadi kalau misalkan kita juga seperti itu ya, kita harus mengkoreksi diri ya teman-teman. Ini buat introspeksi juga buat kakak gitu ya, buat kita semua lah. Apa yang bedanya dengan anak-anak? Karena anak-anak tuh semua yang pikirannya itu adalah permainan. Buka HP, ada game ya. Buka laptop, ada game ya. Terus main ke rumah temen, buka komputer yang dicari game-nya gitu. Nah ini maksudnya adalah kita jangan kayak begitu harusnya gitu. Karena pemuda itu berpikiran luas gitu teman-teman. Coba bayangin kalau misalkan kita apalagi sekarang mau 17 Agustus ya, bagaimana pemuda dulu itu bisa memerdekakan itu kan bukan ini ya gimana gitu, memanfaatkan waktunya nggak cuman game doang, dia mikirin masa depan gitu dan mikirin Indonesia bagaimana lepas dari penjajahan dan lain-lain. Jadi teman-teman, koreksi yang pertama itu, jadi pemuda itu tidak boleh maksudnya
kuat itu tidak hanya kuat dalam hal fisik, tapi juga memiliki visi, memiliki jauhlah dari kelemahan itu. Karena waktu kita terlalu berharga, teman-teman. Makanya dalam surat Al-Asr Allah itu menyebutkan sumpah itu dengan dengan waktu itu luar biasa. Asr, sungguhnya manusia dalam kerugian, kan? Kecuali orang yang beramal soleh. Illadzina amanu wa amil, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, saling menafsirkan dalam kesabaran dan dalam wasobil haq atau wasobil sabar, kebenaran dan kesabaran, teman-teman. Jadi itu otomatis buat kita, kita harus membuat diferensiasi diri kita dengan bocah, dengan anak-anak. Mungkin kalau misalkan aku masih susah, ya coba kita ini kan, karena otak kita tuh terlalu sayang gitu, teman-teman, dipakai buat hal yang sia-sia. Oke, terus lanjut lagi apa? Bocah itu, teman-teman, coba deh, suka merhatiin nggak? Betul, mungkin kita juga kali ya. Bocah itu kalau lagi main, terus dia lari nih, kepandung, jatuh dari berdarah gitu, atau kepalanya benjol gitu. Apa yang dia nangis ya bocah? Ya betul nggak ya? Habis nangis apa? Kalau misalkan diusilin sama temennya, dia ngadu sama bapaknya, awas lu, bokap gua lu, bapak gua lu, gitu. Atau apa? Nah, tahu kan teman-teman nih? Kalau kekinian apa? Kalau lagi ada masalah ngadunya di status gitu ya. Nah, itu. Ngadu di status. Lagi galau nih, lagi bosan banget, gitu. Kayak gitu, teman-teman. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Seorang pemuda itu mengadu itu hanya kepada Allah saja. Ngapain kita ngadu sama makhluk, kan? Nggak apa. Dan bahkan akan menunjukkan kelemahan kita. Nah, kita harus membedakan. Nah, teman-teman sekalian, gimana sih sosok pemuda di zaman Rasulullah? Ada banyak sekali kisah tentang pemuda di zaman Rasulullah. Di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika Nabi hidup gitu ya, beliau itu usianya antara 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Dan kemudian dia itu diajarkan sama ibu. Jadi dia kalau Anas bin Malik itu tiap hari dititipin ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini anak saya, silakan mau disuruh-suruh ngapain nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena ibunya tahu sumber ilmu itu adalah Rasulullah. Jadi biar dia belajar, diajarin ini, diajarin itu. Ntar sore dijemput, gitu. Pagi diantar, sore dijemput. Nanti si Anas disuruh ngapa-ngapain mau dia, karena memang dan dia akhirnya menjadi periwayat hadis yang sangat banyak, karena dia mengikuti kisah Rasul sepanjang hari. Dan setiap pagi, sore dijemput sama ibunya. Tapi pernah suatu saat tuh ya, dia pulangnya telat gitu dibandingkan hari-hari lainnya. Kemudian ditanya sama ibunya, kamu kenapa kok kamu terlambat? Tadi saya dipanggil oleh Rasulullah dan Rasulullah mengajak saya diskusi, dan isinya saya tidak boleh menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah rahasia saya dan Rasulullah aja yang boleh tahu. Dari kecil udah diajarin bagaimana menyimpan rahasia. Jadi teman-teman, nggak mesti apa yang kita hadapi itu kita umbar gitu ya, kita sampaikan. Rasulullah udah mendidik, dan akhirnya Anas bin Malik itu dengan usia yang masih muda itu mewarisi banyak sekali ilmu hadis-hadis Rasul. Terus siapa lagi? Ada lagi Abdullah bin Abbas. Nah, ini anaknya paman Nabi, dan beliau itu ikut Nabi itu cuman 4 tahun 5 tahun, dari umur 8 sampai umur 12 tahun. Iya. Orang-orang yang sangat cerdas ya. Abdullah bin Abbas ini dia seorang sahabat yang sangat cerdas. Dia diajarin cuman 4 tahun 5 tahun tapi jadi ulama yang sangat dahsyat. Di antaranya apa nasihat yang diajarin Nabi? Ini buat anak kecil, ini anak SD ya. 8-12 tahun dia anak SD ya, betul ya, SD. Apa nasihat Nabi diajarin? Ketahuilah
umat ini kalaupun mereka sepakat memiliki kebaikan atau manfaat, niscaya tidak akan dapat dilakukan kecuali manfaat itu sudah ditakdirkan menjadi milikmu. Jadi paham ya? Jadi kalau misalkan umat ini nih, semua orang ini pengen memberikan manfaat buat kita, pengen ngasih kita apa sesuatu dan lain-lain, atau kita dikasih kejayaan, atau kita dikasih uang dan lain-lain, ini orang-orang pengen bersekutu ngasih kita sesuatu, itu niscaya tuh semuanya itu akan sampai ke kita kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Paham ya? Esensinya ya. Dan juga sama juga sebaliknya, kalau misalkan orang-orang itu ya, umat ini bersepakat untuk mencelakakan kamu, semuanya mencelakakan kamu, pengen bersepakat mencelakakan kamu, itu semua tidak akan terjadi kecuali itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi ini ilmu tauhid teman-teman, bahwa sesungguhnya apa yang terjadi kepada kita itu adalah sudah takdir Allah. Sepanjang Allah tidak menakdirkan, tidak akan terjadi buat kita. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dia menjadi seorang pemuda yang sangat pemberani dan sangat takut kepada Allah. Nah ini pemuda gitu. Jadi mereka itu mengisi waktunya itu memang betul-betul untuk beribadah. Itu teman-teman. Jadi hindari kelemahan-kelemahan kita. Kita mesti bisa membedakan diri dengan nama. Kenapa? Karena kita sayang waktu kita. Kita itu hidup itu hanya sebentar. Dan di masa muda ini dengan masa yang maksimal itu, kalau misalkan kita berapa banyak waktu kita yang terbuang, coba hitung satu hari. Berapa lama kita megang handphone? Berapa lama kita main game? Berapa lama kita update status? Gitu kan. Itu apakah worth it atau tidak dengan karya yang bisa kita hasilkan? Padahal mungkin kita bisa memanfaatkan waktu. Oke ya, itu tadi ya. Nah terus bagaimana dengan orang tua? Tadi kan intinya kita diharapkan untuk mengetahui, oh ya, jadi tugas kita adalah mengetahui masing-masing kelemahan anak-anak dan kelemahan orang tua. Nah pemuda itu tidak boleh memiliki kelemahan itu, karena dia fasenya itu di atas itu. Jadi kalau misalkan kita masih memiliki sifat itu, ya tolong kita ingatkan. Yang kedua, kelemahan di masa tua. Apa sih kelemahan orang tua? Pasti tenaga ya. Kalau udah tua itu kan ya tadi ya, nggak bisa lah ngangkat-ngangkat. Terus kemudian apalagi waktu. Udah ujur istilahnya ya, udah ujur nih. Udah ya itu waktunya memang tersisa tidak banyak gitu. Dan apa yang namanya ya? Jadi kalau kesimpulannya apa? Oh ya, bisa jadi mereka tuh ilmunya banyak, bisa jadi. Tapi bisa jadi kadang-kadang terlalu takut. Contohnya ya, yang paling gampang apa ya? Kisah ini aja dah, kisahnya Bung Karno aja dah ya. Pas waktu perang kemerdekaan kan belajar sejarah kan ya. Nah pas waktu Bung Karno itu mau disuruh proklamasi kan, yang nyuruh itu pemuda ya, benar nggak? Yang nyulik kan pemuda ya. Terus kemudian yang golongan tuanya ya udah jangan, nanti aja. Nanti kalau kita begini kita diserang gitu ya. Nanti juga dikasih kemerdekaan sama Jepang gitu. Nah, jadi terlalu takut, terlalu khawatir gitu ya. Nah, kalau pemuda harusnya pemuda yang itu kuat ya, nggak takut gitu, menerobos gitu. Makanya kan coba kalau perhatiin nih, di setiap episode negara kita itu kebangkitan itu diawali dari pemuda, selalu itu coba. Bagaimana Orde Baru, Orde Lama, terus Trikora dan lain-lain ya kan, Ampera ya kan. Terus 98, terus itu rata-rata oleh pemuda. Kenapa? Karena pemuda yang bisa nanggung itu. Dan pemudanya adalah bukan pemuda-pemuda alay, pemuda-pemuda yang betul-betul kuat. Nah terus teman-teman sekalian, lanjut lagi ya. Ini kita bahas pemuda aja nih, karena tadi pemuda jadi keterusan, nggak apa-apa ya. Mantap. Nah, teman-teman sekalian, jadi seharusnya itu kita nggak boleh mengumbar kelemahan kita tadi, update kita. Itu maksudnya cari yang bermanfaat lah gitu. Boleh nggak sih update? Boleh gitu, tapi cari yang bermanfaat. Terus kita mesti berpikir untuk hidup kita, jangan sampai kita nyesel nanti kemudian hari. Makanya kan ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya nggak? Masa sebelumnya, masa tuamu ya, masa sehat sebelum sakit ya.
hidup sebelum mati, yang gitu ya, ada ingat perkara sebelum perkara. Jadi jangan sampai nanti kita menyesal sebelum nanti ternyata kita udah nggak ada kesempatan lagi gitu. Menyesal itu sangat rugi lah gitu. Selama kita masih punya kemampuan ya kita masih. Nah terus kemudian dalam sebuah ayat menjelaskan bahwa dunia itu adalah permainan, hanya permainan. Dia hanya singkat teman-teman. Ini kita juga perlu konsep dunia itu dalam diri kita juga kita harus pahami bahwa kita itu dalam sebuah hadis itu disampaikan bahwa itu hidup di dunia itu seperti halnya seorang musafir. Seorang musafir itu seorang yang berperjalanan dari satu titik A ke titik B. Nah kemudian dia perjalanan jauh gitu ya, terus kemudian capek, terus kemudian dia berhenti di suatu tempat dan kemudian dia istirahat. Nah istirahatnya itu pasti nggak bisa terus-terusan ya, namanya juga cuma melepas penat. Nah suatu saat dia akan jalan. Dunia itu seperti itu teman-teman. Dunia itu adalah tempat kita untuk istirahat sebentar kok. Gitu. Karena kita nanti akan kembali kepada Allah. Nah oleh karena itu dengan usia yang masih muda itu kita harus maksimalkan. Gitu. Berapa banyak waktu kita yang terbuang gitu ya, kuota kita terbuang dan lain-lain. Boleh nggak sih Kak kita main sosmed? Jawabannya ya boleh, cuman coba berapa lama waktu kita ini aja. Berapa lama waktu kita di sosmed dengan waktu kita baca Quran, waktu kita yang lain-lain. Tapi kan ada Al-Quran juga Kak. Ya udah kalau emang dia bermanfaat ya bagus. Cuman secara jujur gitu ya, berapa banyak waktu kita kalau dibandingkan apakah worth it atau tidak seperti itu. Nah ini perlu kita kan ya perbaiki. Nah terus tapi memang ada permainan-permainan yang diperbolehkan, diantaranya ya, berkuda. Jadi bagus juga tuh Rai sering ikutan berkuda tuh. Kan sekarang pandemi. Udah jarang kan, udah nggak boleh. Keren, Ray. Jangan Udah lah. lagi. Udah lama itu betul. Di berkuda itu kalau katanya ya, ini katanya ulama, ini bukan kata kakak ya. Jadi tidak hanya dia itu ketangkasan, tapi juga mampu ini ya, hati bermain. Jadi dia itu membuat kedekatan dengan kuda, betul nggak? Jadi apalagi kalau misalkan dalam bertempur itu nanti kalau misalnya kita ngeliat film gitu ya, gimana kok orang bisa sambil memanah sambil berkuda gitu kan? Nah itu kan bagaimana ya? Berarti kan dia sempat nggak pegang tali ketang ya kan? Gitu kan? Nah itu berarti bagaimana dia bisa membuat ikatan perasaan dengan kuda. Dan katanya kalau berkuda itu walaupun sebentar keringetan ya, Raya, betul ya? Iya capek. Gampang ini lelahnya juga kalau yang saya rasanya gampang capek gitu Kak kalau nggak biasa, meskipun baru juga capek gitu. Padahal duduk ya, mungkin Iya, padahal duduk. kita duduk tapi capek gitu ya. Iya. Tapi keseimbangan ya, katanya kalau Iya. turunan beda nanjak gitu ya. Kalau kita diem doang di kuda itu nanti mata kita geser ke kanan kayak pengen jatuh ke kanan, jadi harus ngikutin alur kuda juga, harus bisa mainin pinggulnya aja gitu Kak, susah juga kalau belum ini. Asik-asik main pinggul. Iya gitu. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ada permainan itu yang diperbolehkan. Di antaranya ya tadi berkuda tadi. Berkuda itu banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya kesehatan tapi melatih ketangkasan, dan ini emang ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat gitu ya. Belajar ini. Ya. Selainnya mungkin ini yang ini ya, kalau sudah menikah ini senda gurau dengan pasangan itu bagian juga yang diperbolehkan dan beramal soleh. Ini buat yang sudah menikah. Jadi emang ada babnya gitu ya. Islam itu sangat indah gitu ya. Jadi apa ya, tidak hanya yang berat-berat aja, yang susah-susah aja, tapi memang ada poin-poin di mana Allah itu memberikan jadi teman-teman ya, sebenarnya surga itu akan kita masuk itu kalau kita sudah meninggal gitu.
sudah kita ini, dan mudah-mudahan kita masuk sama sholat kita banyak yang kita bisa masuk surga. Tapi bisa nggak sih Kak ngerasain di dunia? Jawabnya bisa. Dapat DP-nya minimal. Apa tuh? Ya di keluarga. Makanya ada istilah apa, baiti jannati ya kan? Aku surgaku gitu ya. Jadi kalau rumah orang-orang yang yang surga gitu ya, apa ya, yang soleh gitu ya, dia akan berbau surga. Apa contohnya? Misalkan di rumah saling menyapa dengan baik, mengucapkan salam, saling mengingatkan, terus kemudian apalagi saling mendoakan. Tuh adem banget kan kalau rumah kayak gitu kan. Beda kalau misalkan kita sama adik berantem mulu gitu. Ini bocah ini gitu, ngabisin paket mulu nih. Apalagi adik kan lagi habis main handphone mulu nih gitu kan. Nah, ini merupakan tantangan pastinya buat kita. Tapi yang jelas memang ada kenikmatan yang Allah berikan didahulukan, itu diantaranya kenikmatan berkeluarga. Jadi kalau nanti kita punya istri gitu ya, itu luar biasa. Atau kalau memang istri kita yang soleha, itu luar biasa itu. Bagaimana nanti nikmatnya kalau masuk surga gitu ya. Maksudnya pasangan yang baik gitu ya, yang bisa saling mengingatkan sama-sama menuju surga. Mungkin itu sih, kita bahas satu ayat ini aja dulu. Kayaknya udah jam segini. Silakan teman-teman kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Ya, pada teman-temanku silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mengenai tadi ada yang tadi bilang. Gimana? Jadi kita tahu ya teman-teman ya, kita mesti membedakan diri gitu ya. Jadi pemuda itu, ini sayang banget teman-teman kalau sampai waktu kita sia-sia. Dan justru dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa ada 7 golongan yang Allah naungi nanti di yaumul akhir. Nanti diantaranya adalah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid gitu ya, yang senantiasa aktivitasnya itu dengan aktivitas yang islami gitu ya. Dan itu akan menjadi satu nilai yang tersendiri. Terus apalagi diantaranya adalah orang yang mencintai karena Allah dan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini contohnya nih, mudah-mudahan kita bagian dari itu ya. Kita senang ketemu teman kita ngaji gitu. Dan kemudian kita saling mendoakan, kita berkumpul sama-sama di sini. Dan ya kalau misalkan ada yang salah kita ingetin. Dan ini sebenarnya juga nanti di surga itu lebih indah lagi ya, ketemunya orang-orang baik juga. Ngapain lagi orang baik ya kan? Ya saling cerita gitu. Jadi ada kisah surga itu kalau misalkan teman-teman buka surat Ar-Rahman atau surat-surat yang lain, itu bagaimana sih di surga. Surga itu ya kayak begini, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol dulu bagaimana ini itu teman kita gimana, ada yang masuk sini gitu, ada yang masuk neraka juga gitu. Kayak gitu ngobrol-ngobrol gitu. Oh dulu kita bareng-bareng nih begini gitu, saling cerita. Dan kemudian disajikan makanan-makanan yang istimewa, pelayan-pelayan yang kita dilayani dan lain-lain. Dan yang paling indah itu dalam surga itu adalah bertemu dengan wajah Allah SWT. Kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha. Sungguh laqad kana lakum, sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah. Nah, jadi kalau kita mau bertemu dengan Allah itu syaratnya adalah kita mesti meniru Rasul liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha, dan hendaklah senantiasa mengingat Allah. Ini teman-teman kenikmatan. Jadi bahkan dikisahkan penduduk surga itu dapat kenikmatan tuh, mereka sangat takjub gitu, sangat luar biasa. Tapi ketika mereka bertemu dengan Allah tuh udah hilang tuh semuanya tuh, karena bisa bertemu langsung dengan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kesempatan itu. Dan diantaranya kalau dari ayat tadi adalah kita mesti meniru Rasulullah dan banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita nanti juga